ആലത്തിയൂർ ഹനുമാനെ പേടി സ്വപ്നം കാട്ടല്ലേ, പേടി സ്വപ്നം കാട്ടിയാലോ വാലുകൊണ്ട് തട്ടി വീർന്നപ്പനെ നമ്മൾ ഇതിഹാസത്തിലെ വാക്കുകളാണ്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ കുമാരി ജയലളിത മാഡത്തിന് ഒരു ജാൻസി കേസുമായിട്ടൊരു വിഷയമുണ്ട്. അതെ അതെ, தலைவர்களாகட்டும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு தலைவர்களாகட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் நிறைய பக்தர்கள் சினிமா துறைகள் ஸோ நிறைய பேர் இந்த கோவில் അയോധ്യ പുനർനിർമ്മാണ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കർഷക കാലഘട്ടത്തിൽ അശോക് സിംഗാള് പ്രവീൺ തൊഗാഡിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അനുവാദമാണ്. எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய இனிய காலை வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக நலமாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கான கோவில் தரிசனம் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. ஆமாம் நண்பர்களே, ஒரு ஹனுமான் கோவில் தான் இன்றைக்கான கோவில் தரிசனம் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கோவில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மலப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம மலப்புரம் மாவட்டத்தில் நிறைய கோவில்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். சேம் அதே மலப்புரம் மாவட்டம் தான். ஸோ இந்த மலப்புரம் மாவட்டத்தில் திருவூர் பகுதி பக்கத்தில், அதாவது திருவூர் ஒரு தாலுகா, ஸோ இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆலத்தியூர் ஹனுமான் கோவில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோவில் தான் இன்றைக்கான தரிசனம் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஆலத்தியூர்னா ஆலத்தியூர் கிடையாது. ஆலத்தியூருக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்க அப்படின்னா பூலிங்குன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பூலிக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பகுதியில் தான் இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த கோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 வருஷம் பழமையான கோவில்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த கோவிலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு கோவில் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹனுமன் காவு கோவில். பட் மெயின் கடவுள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நேராக இருக்கிறது விஷ்ணு பகவான் தான் இருக்கார். அதாவது ராமர் தான் இங்கே குடியிருக்காரு. பட் கோவிலுக்கு முக்கியத்துவம் என்னமோ ஹனுமானுக்கு தான் பார்க்கப்படுது. இந்த கோவிலுக்கு நிறைய தலைவர்களாகட்டும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு தலைவர்களாகட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் நிறைய பக்தர்கள் சினிமா துறைகள் ஸோ நிறைய பேர் இந்த கோவிலுக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த கோவில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக இந்த கோவில் கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கான தரிசனம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்களும் அந்த சரித்திரங்களும் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த தொடர்ந்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஆலத்தியூர் ஹனுமன் காவு கோவில். இந்த கோவில் கேரளத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஆலயமாக பார்க்கப்படுகிறது. மலப்புரம் மாவட்டம் திருவூர் தாலுகாவில் ஆலத்தியூர் என்ற பகுதியில்தான் இக்கோவில் அமைந்திருக்கிறது. பல சிறப்புகள் உள்ள இந்த ஆலயத்தில் ஸ்ரீராமரும் லக்ஷ்மணனும் ஹனுமானும் குடிக்கொண்டு ஆலயத்தை சிறப்பிக்கின்றனர். முதன்மை கடவுள் விஷ்ணுவுடைய அவதாரமான ஸ்ரீராமர் என்றாலும் முக்கியத்துவம் என்னவோ இங்கு ஹனுமானுக்குத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கான காரணமும் இங்கு கோவிலில் சரித்திர கதையாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிற ஹனுமான் இங்கு அழகான ரூப அமைப்பில் நின்று காட்சி தருகிறார். தெய்வீகமான கலை, கனிவான பார்வை, கம்பீரமான உடல் தோற்றம், அறத்தின் வழியை செல்லும் அன்பும் வணங்கி காட்சி தந்து நம் வாழ்வை வசந்தத்தை அள்ளித்தரும் அவருடைய அருள். இப்படி இன்னும் பல வார்த்தைகள் பற்றி சொல்லலாம் இந்த ஆலத்தியூர் ஹனுமானை பற்றி. ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் நிறைந்த சூழல்கள் நிகழும். அப்படி நிகழும் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் அவனுக்கு சில நேரங்கள் சாதகமாக அமைவது இல்லை. அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் மனிதன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை தேடி போகும் இடம்தான் கோவில். இந்நிலையில்தான் இந்த ஆலத்தியூர் ஹனுமான் கோவிலுக்கு அதிகமான பக்தர்கள் வர காரணம் இந்த ஹனுமான் மட்டுமே. பஞ்சபூதங்களில் ஒருவரான வாயுவின் புத்திரன்தான் இந்த அஞ்சனை மைந்தன் ஆஞ்சநேயர் என்ற ஹனுமான். ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் எவற்றை வேண்டுமானாலும் இழந்து நிற்கலாம். ஆனால் தைரியமும் துணிச்சலும் நம்பிக்கையும் இல்லாமல் அவன் வாழ்வு சிறக்காது.
அப்படி தைரியமும் துணிச்சலையும் உள்ளடக்கி சிறப்புமிக்கவனாய் காட்சி கொடுப்பவன் அனுமன். அந்த வகையில் இந்த ஆலத்தியூர் ஹனுமானின் சிறப்பையும் புகழையும் சக்தியும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சமுத்திரம் கடந்த இந்த சிரஞ்சீவி வரலாறு இங்கிருந்து தொடங்கியதாக இக்கோவில் வரலாற்று சரித்திர கதைகள் கூறுகின்றன. ராமனின் பக்தனான இவருக்கு அவரின் அருகிலேயே அமர்ந்து காட்சி தந்த வண்ணம் இருக்கிறார். இந்த ஆலயத்தில் நடக்கும் அனைத்து பூஜை நடைமுறைகளும் ஸ்ரீராமருக்கே முதன்மையாக நடைபெறுகின்றது. பிரசித்தி பெற்ற ஆலயத்தில் பல விசேஷங்கள் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. அதில் மீன மாதத்தில் அஸ்தம் நாளில் நடக்கும் பிரதிஷ்டா தினங்களும், துலா மாதத்தில் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் நடக்கும் உற்சவ திருவிழாக்களும் ஸ்ரீராமருக்கே முதன்மையாக பார்க்கப்படுகிறது. நவம்பர் மாதம் நடக்கும் இத்திருவிழாவானது 9 நாட்கள் நடைபெறுகின்றது. அதேபோல் ஹனுமானுக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் பிரதிஷ்டா தின விழாவும் நடைபெறுவது வழக்கம். மேலும் ஹனுமன் ஜெயந்தி விழாவும் அந்நாளில் கேரளத்தில் உள்ள பல சங்கீத கச்சேரிகள் இங்கு நடப்பதும் அதில் பல குழந்தைகள் பங்கேற்பதும் வழக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் ஸ்ரீராம நவமி ஆடி மாதமான கர்க்கிடகத்தில் இராமாயண பாராயணம் மற்றும் நவாகம், சப்தாகம் கதைகள் என பல விசேஷங்கள் இந்த ஆலயத்தில் நடைபெறுகின்றது. பின்பு ராமரின் திருவோண நாளான ஒவ்வொரு மாதமும் திருவோண ஊட்டன்றும் புனர்த பூஜை என்றும் போன்ற விசேஷங்கள் அல்லாது வாரத்தின் எல்லா ஞாயிறு அன்றும் அன்னதானங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. இவ்வாலயத்தின் முக்கிய கடவுளான ஹனுமனுக்கு பல சிறப்புகள் உள்ளன. அதில் ஹனுமனுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்றான அவல் நைவேத்தியமும் கதா சமர்ப்பணமும் சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது. இங்கு வரும் பக்தர்கள் தங்கள் வேண்டுதல் நிறைவேற்றும் காரணமாக ஒரு பொதிர் அளவிலான அவளும் ஹனுமனுக்கு காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர். பின் மற்ற காரிய வெற்றிக்கு ஹனுமனின் அவரின் ஆயுதமான கதா சமர்ப்பணத்தையும் செய்து பக்தர்கள் வழிபடுகின்றனர். ராமரும் அவரின் பக்தனுமான அவரின் தூதுவனான ஹனுமனும் அவரின் தமையனும் இவ்வாலயத்தில் புராணத்தின் சாட்சியாக அமர்ந்து இங்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தங்களது அருளை வரமாக கொடுத்து அவர்களுக்கு அருளாசி புரிகின்றனர். மலை போன்ற பிரச்சனை தடைகள் உள்ள ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் அவர்களது வாழ்க்கை உயர்வுக்கும் இந்த ஆலத்தியூர் ஹனுமான் சாட்சியாக நின்று சங்கடங்கள் தவிர்த்து வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி வாழ்வில் பல வெற்றிகளையும் விவேகத்தையும் தருகிறார். இப்படி பல வெற்றிகளை நம் வாழ்வில் அள்ளி கொடுக்கும் இந்த ஆலத்தியூர் ஹனுமன்காவு கோவிலுக்கு அனைவரும் வாழ்வில் ஒருமுறை சென்று தரிசனம் செய்து அவரின் அருளை பெற்று நம் வாழ்வை சிறப்பிப்போம். ஸ்ரீராமதூதா மகாதீரா ருத்ரவீரிய சமுத்பவ அஞ்சனா கற்ப சம்பூத வாயுபுத்ரா நமோஸ்துதே ஆஞ்சநேயா போற்றி. ஒரு பெரிய வணக்கம் நண்பர்களே. அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய ஆலத்தியூர் ஹனுமன் காவு கோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோவில் வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த கோவில் நமக்கு ஷூட் எடுக்க பர்மிஷன் கொடுத்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க, மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல நமஸ்காரம் எல்லாம். நீங்கள் பேர் வளர்ந்துருக்கா? சுனில். சுனில். நீங்கள் பேர் இருக்கா? ராமகிருஷ்ணன். ராமகிருஷ்ணன். ഇവിടെ എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദമായിട്ട് പറയാം. എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഞാൻ ഹെഡ് ക്ലർക്കാണ്. ഓക്കെ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ. സാർ നിങ്ങൾ അനൂപ് നമ്പൂതിരി ഇവിടെ മേൽശാന്തി. ഏട്ടാ, ഈ ഹനുമാൻകാവ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയായിട്ടാണ്? ഹനുമാൻകാവ് ഭാരതത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന ഹനുമാൻ ശ്രീരാമ ലക്ഷ്മണ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നാണ്. 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 3000-ൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സപ്തർഷികളിൽ പ്രധാനിയായ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് കക്കല്ലിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠ സ്ഥാപിച്ചത് വിശ്വാസം. ഓക്കെ. 3000 വർഷം മുമ്പാണ്, 3000-ൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. പ്രതിഷ്ഠാ സങ്കല്പം രാമായണത്തിലെ സുന്ദരകാന്ഡം. ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രീരാമസ്വാമി ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ലങ്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രതിഷ്ഠാ സങ്കല്പം. അപ്പോൾ ഹനുമാൻ്റെ മുഖം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. തല ചെരിച്ച് പിടിച്ച് ശ്രീരാമസ്വാമി പറയുന്ന വാക്കുകൾ സ്വകാര്യമായി ശ്രവിക്കുന്നതാണ്. അതായത് സുന്ദരകാന്ഡത്തിൽ ഈ അടയാളവാക്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും
ഈ പ്രതിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രമോതിരം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. ആ സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. സീതാലക്ഷ്മിയെ ഇപ്പോൾ രാവണൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലങ്കയിലാണ്. ഈ സമയത്ത് ലങ്കയിലെത്തി സീതാലക്ഷ്മിയെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് രക്ഷിക്കാനായി ശ്രീരാമൻ വരുന്നു എന്ന വിവരം അറിയിക്കാൻ ദൂതനായിട്ട് ഹനുമാനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം. ഇവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം. ഇപ്പോൾ രാവണനെ സംബന്ധിച്ച് രാവണൻ മായാജാലക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ഹനുമാന്റെ വേഷം കെട്ടി സീതാലക്ഷ്മിയെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ എന്ന സംശയം സീതാലക്ഷ്മിക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഹനുമാനാണ് താൻ എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അടയാളവാക്യങ്ങളും മുദ്രമോതിരവും ഇവിടുന്ന് ഹനുമാന് നൽകുകയാണ്. ആ യാത്ര ഇവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ്, ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠാ സങ്കല്പം. കാരണം ഹനുമാനെ സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ കഴിവുകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു ശാപമുണ്ട്, മഹർഷി ശാപമുണ്ട്. ഹനുമാനെ കിട്ടിയ ഒരു മഹർഷി ശാപമാണ് സ്വയം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയില്ല. സമുദ്രം ചാടിക്കിടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന ഒരു സംശയം. സമുദ്രം ചാടിക്കിടന്ന് ലങ്കയിലെത്തി സീതാലക്ഷ്മിയെ കണ്ടെത്തി ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞ് വരികയാണ്, ശ്രീരാമൻ്റെ ദൂതനായിട്ട് വരികയാണ്, രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമുദ്രം ചാടിക്കിടക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം, പേടി മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഹനുമാന് കഴിയും. പക്ഷെ ഹനുമാന് സ്വന്തം കഴിവ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് സംശയം വരുന്നത്, പേടി വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മഹർഷി ശാപത്തിനൊപ്പം തന്നെ മഹർഷി ശാപമോക്ഷവുമുണ്ട്. ശാപമോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കഴിവുകൾ പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുമെന്നാണ്. അതാ ശാപമോക്ഷമാണ്, മഹർഷി കൊടുത്ത ശാപമോക്ഷം അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 33 കോടി ദേവന്മാരും ദേവതകളും ഹനുമാനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ ഹനുമാന് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും ശക്തമാനാണ് ആലത്തിയൂർ. കൂടുതൽ അത്രയും ആലത്തിയൂർ ഹനുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പവർഫുൾ. ഇപ്പൊ ഈ സമുദ്രം ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീരാമസ്വാമി ഹനുമാസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തത് അവൽ നിവേദ്യമാണ്. കുഴച്ച അവരൊരു ഊർജത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അവര് കഴിച്ചാൽ ശക്തി കൂടും, ഒരു ഊർജം നൽകുമെന്ന്. അവിൽ കുഴച്ച്, അത് ശർക്കര, പഞ്ചസാര, ചുക്ക്, കുറേ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു പ്രത്യേക അളവിലാണ് തയ്യാറാക്കുക. അതിനൊരു സംസ്കൃത ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലത്ത് 2 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും തിരുമേനിമാര് നമ്പൂതിരിമാര് വന്ന് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് 7 to 7:30 നിവേദ്യമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും 7 മണി മുതൽ 7:30 വരെ നിവേദ്യമാണ്. 7:30 മുതൽ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ഈ ഹനുമാൻ അവിൽ കൊടുത്തത് ഒരു പൊതി എന്ന അളവിലാണ്. പൊതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അളവാണ്, ഒരു പൊതി, പഴയൊരു അളവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാഴി, പറ, പെരനാഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള വ്യത്യസ്ത അളവുകളാണ്. ഇതിൽ ഈ നാഴി 100 നാഴിയാണ് ഒരു പൊതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു 100 നാഴിയാണ് ഒരു പൊതി. ആ സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിലയ്ക്ക് ശ്രീരാമസ്വാമി ഹനുമാസ്വാമിക്കായിട്ട് കഴിക്കാനായി കൊടുത്തു ഈ ഒരു പൊതി അവൽ എന്നാണ്. കാരണം ഹനുമാസ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ദേശകാര്യസിദ്ധിക്ക് പോവുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. ഭക്തന് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശകാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും പ്രയാസകരമായ സങ്കടകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഉണർത്തിച്ചാൽ ആ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അത് കാര്യസിദ്ധിക്ക് അവൽ നിവേദ്യമാണ് ഹനുമാൻ ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശകാര്യസിദ്ധിക്ക് ഹനുമാന്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശകാര്യം സിദ്ധിച്ചാൽ ഈ ഒരു പൊതി അവല്, ഒപ്പം ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് പാൽപായസം, അതുപോലെ ചതുശതം മഹാനിവേദ്യങ്ങളായിട്ട് ചതുശതം എന്ന മഹാനിവേദ്യമായിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചതുശതമോ പാൽപായസമോ അവലിൻ്റെ കൂടെ, കാരണം ശ്രീരാമനും ഹനുമാനും അടുത്തടുത്ത നിലയ്ക്ക് 2 വഴിപാട് 2 നടക്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശകാര്യം സിദ്ധിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഹനുമാന് ചാടിയ സങ്കല്പം, ലങ്കയിലേക്ക് ചാടി സമുദ്രം ചാടിക്കടന്നു എന്നതിന് സങ്കല്പമായിട്ട് വളരെ പുരാണമായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ല്, കറുത്ത കല്ലുണ്ട്. ആ കറുത്ത കല്ല് സമുദ്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഭക്തർ ആ കല്ലിന്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓടി വന്ന് കരിങ്കൽ തൊടാതെ ചാടിക്കടന്ന് സമുദ്രം ചാടിക്കടന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. അത് വരുന്ന ഭക്തരെല്ലാം ആ ഒരു വഴിപാടായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ചരിത്രം. ഇത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രം ഈ ആലത്തിയൂർ ഗ്രാമ നമ്പൂതിരിമാരുടേതായിരുന്നു.
ഓ ശരി. കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂർ താലൂക്കിൽ തുപ്രങ്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ആലത്തിയൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രമുള്ളത്. ഓക്കെ. ശ്രീരാമനും ഹനുമാനും ലക്ഷ്മണനും പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠകളാണ്. 3 പ്രധാന സ്ത്രീകൾ. മെയിൻ ശ്രീരാമൻ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീരാമനാണ്. കാരണം ഹനുമാൻ ദാസനാണ്. ഹനുമാൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഹനുമാനെ പ്രധാന ശ്രീകോവിലായിട്ട് കഴിയില്ല, ദാസനാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീരാമനാണ്. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് ഹനുമാനുണ്ട്. കുറച്ച് മാറി ലക്ഷ്മണ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ശ്രീരാമസ്വാമി ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അടയാളവാക്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് അടയാളവാക്യം പറഞ്ഞാൽ ബെഡ്റൂം സീക്രട്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബെഡ്റൂം സീക്രട്സ്, ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വകാര്യ വാക്യങ്ങൾ അനുജൻ കേൾക്കണ്ട, ദാസനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ലങ്കയിൽ പോയി സീതാലക്ഷ്മിയെ കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വകാര്യ വാക്യങ്ങൾ ദാസന്റെ ചെവിയിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് തല ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അനുജൻ കേൾക്കണ്ട, ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വകാര്യ വാക്യങ്ങൾ അനുജൻ കേൾക്കണ്ട എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അനുജനോട് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുക. സാധാരണ ഈ സുന്ദരകാന്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാമായണ ഈ യുദ്ധകാന്ഡത്തിലൊക്കെ 3 പേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രം കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാരെ ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു പുരാണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആലത്തിയൂർ ഗ്രാമ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പെട്ട് കേട്ട അറിവുകളാണ് ഇതെല്ലാം. കേട്ട അറിവുകളാണ്. പിന്നീട് അത് വെട്ടത്ത് രാജാവിൻ്റെ കീഴിലായി. ആലത്തിയൂർ ഗ്രാമ നമ്പൂതിരിമാരിൽ നിന്ന് അന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണല്ലോ, നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രദേശം വെട്ടത്ത് രാജാവിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. വെട്ടത്ത് രാജാവിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അത് സാമുദ്ര രാജ, കോഴിക്കോട് സാമുദ്ര രാജയുടെ കീഴിൽ, ഇപ്പോൾ സാമുദ്ര രാജാവിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുഴുവൻ സാമുദ്ര രാജ. അപ്പം ഈ അറിവ്, ഈ ആലത്തിയൂർ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇത്രയും പവർഫുള്ളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുദ്ദേശ കാര്യം ഭക്തന് നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയാത്ത എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നേടുമെന്ന ഈ അറിവ് പുരാണമായിട്ട് ആലത്തിയൂർ ഗ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പൂതിരിമാരെ കഴിയിലും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് അങ്ങനെയാണ് സംസ്കൃതം അവരിൽ. കാരണം നമ്മൾ ഇതിഹാസത്തിലുണ്ട്, ആലത്തിയൂർ ഹനുമാനെ പേടി സ്വപ്നം കാട്ടല്ലേ, പേടി സ്വപ്നം കാട്ടിയാലോ വാലുകൊണ്ട് തട്ടി ഉയർന്നത്തനെ, നമ്മൾ ഇതിഹാസത്തിലെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പം അത്രയും ഇതിഹാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആലത്തിയൂർ ഹനുമാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നീതിയിരുന്നു പുരാണ കാലങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ഈ 2001 ജയലളിത, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ കുമാരി ജയലളിത മാഡത്തിന് ഒരു ജാൻസി കേസുമായിട്ടൊരു വിഷയമുണ്ട്. അവരുടെ ജ്യോതിഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ പണിക്കർ, പരപ്പനങ്ങാടി ഉണ്ണികൃഷ്ണ പണിക്കർ. അദ്ദേഹം ജയലളിത മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ആലത്തിയൂർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അവർ ഉദ്ദേശകാര്യം സിദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പൊതിയവലും വഴിപാടുകൾ ചതുശതും വഴിപാടുകൾ ചെയ്തോളാമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ പ്രാർത്ഥന അവർ നടത്തി. ആ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജാൻസി കേസ് അവർക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു. ആ വെർഡിക്റ്റ് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അവരിങ്ങോട്ട് ചാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് അവർ തന്നെ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആലത്തിയൂർ ഹനുമാന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് വെർഡിക്റ്റ്, ആ വെർഡിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം അവരിങ്ങോട്ട് ചാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇസഡ് കാറ്റഗറിയാണെന്ന് അവർക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ അത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ചർച്ചയായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പൂരി സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മലയാളികൾ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം നിന്നിരുന്ന ആലത്തിയൂർ ഹനുമാനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും എത്തിയത്. അതിനുശേഷം VIP-കൾ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് റനിൽ വിക്രമസിംഗെ, അദ്ദേഹം അന്ന് പീസ് ട്രീറ്റ് എന്ന LTTE-യുമായിട്ട് ഒരുപാട് വിഷയം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. റനിൽ വിക്രമസിംഗെ അന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തി പോയിട്ടാണ് പിന്നെ ആ പീസ് ട്രീറ്റിയിൽ അവർ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇടപെടുന്നത്. അതുപോലെ ദി ഹിന്ദു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, ഒബാമ, അന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഒബാമ ആലത്തിയൂർ ഹനുമാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം ഹനുമാനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഒബാമ നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഒരുപാട് അറിവുകൾ. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ എത്രയോ ഇൻഡസ്ട്രീസുകൾ, VIPsകൾ ഒരുപാട്, നയനാർ നാഗേന്ദ്രൻ പോലുള്ള ഒരുപാട് മന്ത്രിമാർ, ഇവരൊക്കെ അന്വേഷണം, ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ദർശനം നടത്തി, സ്ഥിരമായിട്ട് ദർശനം നടത്തി പോകുന്ന ക്ഷേത്രം. അത്രയും പുരാണമായ, അത്രയും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന, അത്രയും പവർഫുള്ളായ ഹനുമാനാണ് ആലത്തിയൂർ ഹനുമാൻ. ഇന്നിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭക്തരുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ധാരാളം പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു, പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മന്താണ് സിംഗപ്പൂർ മിനിസ്റ്റർ
വന്ന് തൊഴുത് പോകും. ആ ഇലക്ഷൻ്റെ മുമ്പ് അയോധ്യ പുനർനിർമ്മാണ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ കർസേവ കാലഘട്ടത്തിൽ അശോക് സിംഗാൾ, പ്രവീൺ തൊഗാഡിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചാണ്. ഹനുമാൻ്റെ ശ്രീരാമൻ്റെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിരുന്ന അയോധ്യ പുനർനിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. കർസാവ സമയത്താണ് അവരിവിടെ വന്നത്. ആ കർസേവ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാണ് ചെയ്തത്. അത്രയും എന്താ പറയുക, പുരാണമായ പവർഫുള്ളായ ക്ഷേത്രമാണ് ആലത്തൂർ. വഴിപാട് പ്രധാനമായിട്ടും കുഴച്ച അവലാണ്. ഒരു പൊതി അവലാണ് വഴിപാട്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊതി കഴിച്ച് വഴിപാട് കഴിക്കാം. ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് കലശവും പഞ്ചാരപ്പായസവും, ലക്ഷ്മണസ്വാമിക്ക് ആട്ടാന്നിവേദ്യം, കലശപൂജ ലക്ഷ്മണസ്വാമിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വിശേഷായാലും അത് ഇതേപോലെ കാര്യസാധിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ തിരുവോണം ഉത്സവമാണ് എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടാടുന്നത്. വലിയ തിരക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ കർക്കിടക മാസം വിശേഷമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട്. കാരണം ശ്രീരാമസ്വാമി, ഹനുമാൻ സ്വാമി, ലക്ഷ്മണസ്വാമി എല്ലാ ദേവന്മാരും ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ കർക്കിടക മാസം കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട്. രാമായണ മാസമായിട്ടാണ് കൊണ്ടാടുന്നത്. പിന്നെ തിരുവോണം, തുലാമാസത്തിലെ തിരുവോണ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം. പിന്നെ മണ്ഡല സമയത്ത് ഗരുഡൻ കാഴ്ച എന്നുള്ളൊരു വിശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം പുറമേ നിന്ന് വരെ അനവധി ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ നല്ല ക്രൗഡായിരിക്കാന്നുണ്ടാവും. അത്രയും വളരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ മണ്ഡല സമയങ്ങൾ. നവംബർ ഡിസംബർ സീസൺ വരുന്നത്. കാലത്ത് 4:30 തുറക്കും. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ 11 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ 11:30 നട അടയ്ക്കാൻ. അത് മണ്ഡലകാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടക മാസത്തിലോ 12 മണി കഴിയുന്നു നട അടയ്ക്കാൻ. കാരണം അത്രയും തിരക്കുണ്ടാവും, അപ്പം ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് 12 മണി കഴിയും. ഈ കർക്കിടക മാസമായാലും മണ്ഡല മാസമായാലും 12 മണി കഴിവടയ്ക്കാൻ. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ് നട തുറക്കുക. 7:30 മണിക്ക് അടയ്ക്കും. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണ്ഡലത്തിലും കർക്കിടത്തിലും മാറ്റം വരും. ഉത്സവത്തിന്, പ്രതിഷ്ഠാത്തിനൊക്കെ മാറ്റം വരും. സ്വഭാവമായും ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ വേറെ ബസ് റൂട്ട് കേട്ടോ, ഈ അമ്പലത്തിന് ബസ് റൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ 3-4 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ട്രെയിനിന് വരുന്നവർക്ക് തിരൂര്, അതായത് മംഗലാപുരം പോകുന്ന ട്രെയിന് തിരൂര് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. മാംഗ്ലൂർ ട്രെയിനിൽ കയറിയ തിരൂർ എന്ന റെയിൽവേ ഒരുവിധം എല്ലാ ട്രെയിനുകൾക്കും സ്റ്റോപ്പുള്ള വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് തിരൂർ. തിരൂർ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 6 കിലോമീറ്ററാണ്. ഈ ആലത്തിയൂർ വഴി പോകുന്ന ഏത് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടും നമ്മുടെ ആലത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ആലത്തൂർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ്, തിരൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആലത്തൂർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ ആലത്തിയൂർ വഴി പോകുന്ന ഏത് ബസ്സിൽ കയറിയാൽ ഹനുമാൻകാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി തരും. അവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളൂ ദൂരം. ഓട്ടോ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 മിനിറ്റ് നടക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം ബസ് കയറാം. കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിയാർ അങ്ങാടി പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. മുസ്ലിയാർ അങ്ങാടി നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട്. അവിടുന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടും. ഫ്ലൈറ്റിന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ടാക്സി വിളിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഫ്ലൈറ്റിന് വരുന്നവർ കോഴിക്കോട് വരാം. ട്രെയിനിന് വരുന്നവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിരൂർ ഇറങ്ങാം. ബസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. കുറ്റിപ്പുറം, തിരൂര് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബസ് സ്റ്റോപ്പും തിരൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാൻ തിരൂര് ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തിരൂർ പല കാറ്റഗറിപ്പെട്ട ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട്, ബോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. റിനോവേഷൻ വർക്ക് വലിയൊരു കാരണം. കാരണം ഈ ജയലളിതാമ്മ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ ക്ഷേത്രം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത, കാരണം ഈ നമ്പൂരി ഗ്രാമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രമായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള കാലം ശ്രീകോവിൽ പോലും തകർന്ന് അങ്ങനെ ക്രാക്സ് ഒക്കെ വീണ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. മാഡത്തിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനമുണ്ടായി. അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ റിനോവേഷൻ ആരംഭിച്ചതാണ്. ശ്രീകോവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും റിനോവേറ്റ് ചെയ്തു. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡൻ്റൊപ്പം അവരും ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ, സദാശിവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. ചുറ്റും അതിൽ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമാണ് റിനോവേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിദംബരം സാറ് അതുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കണം. ചിദംബരം അന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന ഇലക്ഷൻ സമയത്ത്, കുറച്ച് മുമ്പ് ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. 3000 വോട്ടുകൾക്ക് പരത്തിന് പരാജയപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം അവർ കാർത്തിക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകോവില് ഈ ലക്ഷ്മണ അമ്പലത്തിൽ നമസ്കാര മണ്ഡപം അവർ ചെയ്തു.
ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മേജർ പ്രോജക്റ്റ് ഇനിയും ഉണ്ട്, കാരണം അധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഇത് ഇടക്കാലത്ത് ഇത് നമ്മൾ കേട്ടറിവ് പുരാണമായിട്ട് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഒരു പടയോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വഴിയിൽ. ആ പടയോട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശ്രീകോവിൽ അല്ല ഈ ഗോപുരവും അതിനോട് പെട്ട ലക്ഷ്മണാമ്പലത്തിൽ ചുറ്റമ്പലപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ പടയോട്ട കാലത്ത് തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തകർക്കപ്പെട്ട ഇടക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഗോപുരം. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടല്ല അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് പുതുതായി റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1.5 കോടിയാണ് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ 2 കോടിയിലേക്ക് എത്തും. അതുപോലെ ചുറ്റമ്പലം തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്, കാരണം വളരെ പുരാണമാണല്ലോ, മരവും കഴുക്കോലും ഒക്കെ തകർന്നു. അപ്പോൾ ചുറ്റമ്പലം റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ഷേത്രക്കുളം പുരാണമായ കുളമാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക, കാരണം ക്ഷേത്രത്തിന് ശ്രീകോവിൽ അത്ര നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുളത്തിനും. പ്രദക്ഷിണ വഴി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രദക്ഷിണ വഴി ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ അത് കരിങ്കല്ല് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായം ഉണ്ടാവുക. ഒപ്പം എന്താണോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങളും ചെയ്യാം. എല്ലാ ഹനുമാനും ശ്രീരാമനും രക്ഷിക്കട്ടെ. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த கோவிலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்னமான விஷயங்கள் நடந்தது, ஸோ என்னமான வழிபாடுகள், எவ்வளோ பேர் இந்த கோவிலுக்கு எவ்வளோ உதவிகள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் நமக்காக சொன்னாங்க. ஸோ இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்கள் நமக்கு சொன்ன மேனேஜர்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அண்ட் மேல்ஸ் அந்த எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னங்க இன்றைக்கான கோவில் தரிசனம் பார்த்தாச்சுங்களா? அதாவது நம்முடைய ஆலத்தியூர் ஹனுமன் காவு கோவில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோவில், அதாவது மலப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவில் தான். ஸோ இந்த கோவில் வந்துட்டு சீரியஸாக சொல்லும் அப்படின்னா ஒரு 3000 வருஷம் பழமையான கோவிலாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலுங்க. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ராமர் மெயின் கடவுளாக இருந்தாலும் ஹனுமனுக்கு தான் ஆல்ரெடி முக்கியத்துவம் பார்க்கப்படுதுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஹனுமன் வந்துட்டு வித்தியாசமான கோலத்தில் அது பார்க்கவே ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது. ஆனால் இந்த கோவிலுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆஞ்சநேயரோட ஒரு ரூபத்தையே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேயே கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ ஒரு அடக்கமான பணிவான ஒரு தன்னம்பிக்கை, தைரியம், வீரியம் கொண்ட ஒரு அனுமனாக ஒரு நின்று ஒரு சிலையாக காட்சி கொடுக்குறாரு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ இந்த கோவில் பதிவு கண்டிப்பாக பார்க்குற எல்லாரும் இந்த கோவிலுக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயமாக நானும் எதிர்பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக எல்லோரும் கண்டிப்பாக பண்ணணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க, அண்ட் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தீங்க, ஸோ என்ன மாதிரி இடங்கள் இன்னும் மாற்றணும், நான் பேச வேண்டியது ஏதாவது மாற்ற வேண்டியது இருக்குதா, இந்த மாதிரி ஏதாவது நிறைய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு சூப்பரான கோவிலை உங்களுக்கு கொடுத்ததில் ரொம்பவே சந்தோஷம் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கான கோவில் பதிவு பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும். ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் ஒரு நல்ல கோவிலையும் அந்த கோவிலோட சேர்த்து ஒரு இயற்கை காட்சிகளையும் அதோட அந்த கோவிலோட வரலாறுகளும் சிறப்புகளையும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ வாட்ச் பண்ண எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.